गान गाओ, हरे नाम प्यारा, हरे नाम प्यारा, सबका सहारा, सबका सहारा, हरि नाम जप के, हरि नाम जप के, सुख शांति पाओ, सुख शांति पाओ, सब है समान, सब में एक प्राण, त्यज के अभिमान, हरि गान गाओ, हरि नाम प्यारा, सबका सहारा, हरि नाम जप के, सुख शांति पाओ, हरि नाम जप के, सुख शांति पाओ, हरि नाम जप के, सुख शांति पाओ, हरि नाम जप के, सुख शांति पाओ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಓಂ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಓಂ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ಓಂ ಗುರು ಆಚಾರ್ಯ ಅಮರ ದೇವೋ ಭವ. ಎಲ್ಲ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಪರಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನವರಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅಣ್ಣ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸತ್ಸಂಗ. Pavitra, namaskar ಎಲ್ಲರಿಗೆ. One small this one Pavitra. See, when the song is being played, Amara's picture doesn't come. Somebody's pictures are coming in the mobile. Why is it I have so? set for your picture and Amara's picture, Anna. In the video, it will come. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಸಭೆ ಸಮಾನ, ಅವಾಗ ಅಮರಾಜ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಚಾಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ. Okay, Anna, I'll set that. Thank you, Anna. Okay, go ahead with the satsang. Thank you, Anna. Thank you, Anna. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತು 6th of July. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವಾಗ ನಾವು ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಅಣ್ಣ, ಹೋದ ವಾರದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಉಳ್ದಿತ್ತಣ್ಣ. ಕುಜ ದೋಷ ಇರುವ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಅಣ್ಣ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಣ್ಣ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿವನ್ ದ ಪರಿಹಾರ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಈಗ ನಾವು ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ
ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಯಾರ್ದು ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಚಾಟಲ್ ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಮೆಸೇಜಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿ ಪವಿತ್ರ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಇದು ಹೇಳೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್. Once a small boy went to a medical shop and showed 1 rupee, asking the shop owner, "Can you take this 1 rupee and give me God?" The shop owner gets perplexed, and he asks the boy to go. So the boy goes from one shop to another shop like this. He goes. Finally, he goes to a provision store and asks the provision store, "Can you take this 1 rupee and give me God?" Then the provision store person gets very angry. He comes out, he takes the boy and throws him out on the road. The boy rolls on the road and falls. Then ಅಣ್ಣ ನೀವು ಮ್ಯೂಟ್ ಆದ್ರಿ. when the eats down, he comes and lifts the boy and pacifies and asks him, "What is your problem?" When the boy says, "My mother is admitted in the hospital. They are asking money to get her treated properly. So I'm giving you 1 rupee. I went to all the places, but nobody could give me God. Can you take this 1 rupee and give me God?" The person, he goes into the car, he takes paper, writes something, puts in a cover, sealed it, and gives it to the boy and tells, "You go and give it to the concerned doctor in the hospital. He will take care of it." So the boy runs and goes to the hospital and gives the cover to the concerned doctor. The doctor opens the cover and sees the contents of the letter and is very shocked. He immediately gets up from his chair. He rushes and asks everyone to come. They take the boy's mother, put him in the operation theater, and immediately the surgery is done and she is brought back and she is saved. She is saved actually. So the lesson here is, God doesn't come in a physical form or Guru Amara or the Rishis. When you ask for help, they come in different forms. So don't expect them to come physically in front of you and help you. If your prayers are true from your Hridaya, with Shraddha, Bhakti and Ekagrata, you call them, they will come and help you. Great is for. ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ. ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಈಗ ನಾವು ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಅರ್ಜುನ್ ಅಣ್ಣ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರಪ್ಪ, ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಾನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಮಳೆ ಬಹಳ. ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವಿತ್ರ, can you re-question it to me? ಅಣ್ಣ, ಇವಾಗ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್.
Actually, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, we have gone and encroached into the nature. That is the problem. Where you have to be, if you have been, you will not get into these calamities. ಓಕೆ, ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೋಗಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೇಚರ್ನ. So you can't blame nature. It is your own selfishness you have got into these problems. ಓಕೆ ಸರ್, ಗಾಟ್ ಇಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶಂಕರಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ, ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ, ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲೇ ನಾಯಿ ನನಗೆ ಕಚ್ಚಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಟೈಗರ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಹುಲಿ. ಇದ್ರ ಸಂಕೇತ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ದೋಷ ಇದೆ, ಅದು ಹ್ಞೂ. ಅದು ಸರಿಗಿಲ್ಲ. ಹುಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಬಂದು ಅದು ತಾಯಿ ವಾಹನ. ಸೊ ನೀವು ದೇವಿ ಭಕ್ತರ ನೀವು? ಹೌದಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವತೆ ಮಹಾಮಾಯೆ, ಹುಲಿಗಮ್ಮ ಮಹಾಮಾಯೆ. ಆಕೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆದಿಂದ. ಸೊ ಏನು ಚಿಂತೆ ಪಡಬೇಡಿ, ಆ ತಾಯಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞೆ ಹೇಳಿ, ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಏಕಾಗ್ರದಿಂದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ಆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬರೋ ಏನಾದ್ರೂ ದೋಷ ಇದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದು ಅದು ಆಕೆ ಬಂದು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದಿಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಬೆಂಗಳೂರವ್ರಿಗೆ. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ನೇನಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಅವ್ರು ತಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪಾ ಸರಿನಾ ಅಂತ? ನೀವು ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಗುರು ಅಮರಾವ್, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತಿಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗುರು ಅಮರಾವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನನಗಿಂತ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಗುರು ಅಮರಾವ್. ಅವ್ರನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನೇ ಮಾಡ್ದೇನು ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಡ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಮರ ಗುರುಗಳನ್ನ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ, ಈ ತರ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಅವ್ರು ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗುರು ಅಮರ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ನೀವ್ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ 1-2 ಸಲ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು, ಒಳ್ಳೇದು. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಯಾರಾದ್ರೂ 2 ಡಿವೈಸ್ ಇಂದ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ರು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದಾರಿಲಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಬಟ್ಟೆ ಬಂದು ವಿಭೂತಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರಣ ಏನಣ್ಣ? ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ, ನೀವು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಕ್ಕ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕ. ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗ್ ತೀರಾ ಗೊತ್ತಿರೋರು. ನನ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಮೂಲದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ವಿಭೂತಿ ಬರುತ್ತಂತೆ.
ಪವಿತ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಪವಿತ್ರ, ರಿಪೀಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಅಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಕ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಟ್ಟೆ ವಿಭೂತಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಡಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಭೂತಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಾಡಿನಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮು ಇಟ್ ಇಮಿನೇಟ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಸೊ ಎನಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಈ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದ ಬಾಡಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟು ಡಿವಿನಿಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಡಿವಿನಿಟಿ ಇನ್ ಹಿಮ್ ಪರ್ವೇಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್. ಅವ್ರು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು? ಅವರು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ, ಇವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ, ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನನ್ನ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಣ್ಣ. ನಾನು ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಅವರೇನೆ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ. ಅಂತವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಅಣ್ಣ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಂತ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಡಿಲಿ ಆಗೋದು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಬೇವು ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಇದು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮಂತ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಗೆ. ಹಿಂಗೆ ಯಾವಾಗ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರಿಗಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ನೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೆವರು ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರನೇ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಅವ್ರು ಅದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಅದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾಗಮ್ಮ ಅಂತ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು, ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಡೆದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನೋಡೋಣ, ನಾನು ಅವ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಪವಿತ್ರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಕ್ಕ. ಮಧು ಅಣ್ಣ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಪ್ಪ. ಸರ್, ಭಯನ ಹೇಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು? ಯಾವುದು? ಭಯನ ಹೇಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಧೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು? ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲಪ್ಪ. ಕೈ ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಲ ಅತಿ ಬಲ ಹೇಳಿ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಟ್ 3 times a day, the fear will go and you will get bravery in you. Thank you sir. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಲ್ ಇದೀವಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಶಂಕರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು 0 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಹಾಕ್ಲೋ ಬೇಡೋ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನನ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಗುರು ಅಮರ ಅವ್ರನ್ನ ಅಮರ ಅಮರ ಅಂತ ಒಂದು 24 ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿ, ಈಗ ನಾನು ಈ ತರ ಆಯ್ತು. ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಕೈ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನನಗೆ ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಣ್ಣ? ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೃದಯದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೀಗ 2 ಡೇ 2 ದಿವಸದಿಂದ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ದನಲ್ಲ ಮುಂಚೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗುದ ಕತೆ, ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ next year it will be there. It will be 100 times powerful than corona, and those who are eating non-veg, it will affect them the first, and people will die in flocks. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮರ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಸ್ಕೋಬೇಕು ಪವಿತ್ರ. ಟೇಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, if the school in charge, the principal or the headmasters, whoever are there, you educate them first and make them understand. Then if they say yes, then with their permission you can proceed with the knowledge of Amara to the students. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಇವಾಗ ವಿಭೂತಿಯನ್ನ 3 ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತೀವಲ್ವಾ, ಅದು ಏನಾದ್ರು ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಅಮರ, ರಜಸ್, ತಾಮಸ್, ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ. It indicates the 3 gunas in a person. So that is the indication of the 3 lines we put on the forehead. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ. ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಅಮರ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಭೂತಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಅವರು ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ಸರ್ವಂ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ one should follow the principle of Vaishita Maharasi, secret and sacred. Until he gets appointed in that company, he shouldn't reveal this. ಓಕೆ He should have kept this within himself. After he got the job, then he should have told this experience in the public domain. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ. Next time, I ask you to be careful, and this is a lesson to everyone. Don't reveal till you accomplish your job or whatever you want. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಒಂದು ಮಗಳು ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಇಬ್ಬರು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರ. ತಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ಮಗಳ ಅಲ್ಲ, ಡಾಟರ್. ನೋಡಿ, ಅವರು ಯಾರು ಕರ್ಮವನ್ನು ಯಾರು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತಂದೆ ಬಂದು ತಂದೆ ಕರ್ಮ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬರ್ತು. ತಾಯಿ ಬಂದು ಅವರು, ಮಗಳು ಬಂದು ಅವಳು ಏನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾಳೆ, ಬಟ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೇರ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕರ್ಮ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Does this include both mother and father side? Does that include both mother, maternal and paternal side? No. See, first understand, there are 3 types of karmas. One is the parental karma. That is the father and mother karma will come to the children. But the individual karma of father, he has to undergo for whatever he has done in his past birth, and the mother also has to undergo. Okay. ಅಣ್ಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕರ್ಮನ
ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಕರ್ಮನ ತೆಗಿಯೋದಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ರಿಮೂವಬಲ್. You cannot avoid. You have to undergo. ಓಕೆ. ಈಗ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ? ಅಣ್ಣ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಇವಾಗ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಪ ಪಟ್ಕೊಂಡೋಗ ಆ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಸರ್? ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವಾಗ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಪದಿಂದ ನಿಮ್ ತಪಶಕ್ತಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿ is a glaring example for that. You read that Mahabrahmana story, you will know how you will get the answer. You will get the answer for this. Okay, thank you sir. ದಿನನಿತ್ಯದ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ, ದಿನ ಏನ್ ಸರಿ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಡೈಲಿ ಪೂಜೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೈಲಿ ಪೂಜೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಹೃದಯ ಹತ್ರ ಓಂ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಾಯ ನಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ್ಮ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗಂಡಸರು, ಹೆಂಗಸರು ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ತರ 3 ಸತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವಿಯ ನಮ ಅಂತ ಆಕೆಗೆ 11 ಸತಿ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಭೂತಾಯಿನ ಅಂಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರೆ ಭೂದೇವಿ ದೇವಿಯೇ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹರಿ ಓಂ ಅಂತ 3 ಸತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕುಂಕುಮ ತಕೊಂಡು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಭ್ರೂಮಧ್ಯ ರಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹರಿ ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಗರಬತ್ತಿ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಆ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರವ ಸರ್ವಾಸ ಗತೋಪಿ ವಿಸ್ಮರಿತ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸಭಾಯಾಭ್ಯಂತ ಸುಚಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಂ ದಾಯೇ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ತಕೊಂಡು ಗುರು ಅಮರ ಅವ್ರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ತಕೊಂಡು ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ತಕೊಂಡು ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ತಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ತಕೊಂಡು ಮನೆ ದೇವರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವ ತರ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೋ ಆ ತರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಬಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಜೋರಾಗಿ ವಾಯ್ಸ್ನಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋದು ಅದು ಸರಿಗಿಲ್ಲ. ಹೃದಯದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಏಕಾಗ್ರದಿಂದ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ನೈವೇದ್ಯ ಇಡ್ಬೇಕು. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಮಿಲ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಸಕ್ರೆನೋ ಬಾದಾಮಿನೋ ಡ್ರೈ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಭಗವಂತನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ದೇವಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಿವಿನಿಟಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದು ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ದಿನ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅದು ಮಂಗಳಾರತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗರಬತ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಅಗರಬತ್ತಿ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಒನ್. ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಈ ಆರ್ಡಿನರಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್. ಆ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಪೂಜೆ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಎನಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದನ್ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್. ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗರಬತ್ತಿನ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಪೀರಿಯಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ
ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಮಾನಸಿಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಅಣ್ಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಭೂತಿ ಕುಂಕುಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ. ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ತರ ಸಮರ್ಪಣೆ? ಯಾರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಡೈಲಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮರ್ಪಣೆ? ಅವರು ವಿಭೂತಿ ಇಸ್ ಡನ್ ಟು ಈಶ್ವರ, ಕುಂಕುಮ ಇಸ್ ಡನ್ ಟು ದೇವಿ, ಚಂದನ ಇಸ್ ಡನ್ ಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ 3ನೇ ದಿನ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರ ದರ್ಶನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಡಿವೈನ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಫಲ ಈ ತರ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರಪ್ಪ. ಇವಾಗ ನವರಾತ್ರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಆಷಾಢ ನವರಾತ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ನಾವು ಈ ಮಾಳಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇದು ಯೂಶುವಲಾಗಿ ನಾರ್ತ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಆಚರಿಸಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ. ಅದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆಚರಿಸಲ್ಲ. ನಾರ್ತ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದು ಮಾಳಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದೇ ಆಕ್ಚುಲ್ ನವರಾತ್ರಿ. ಆವಾಗ್ಲೇ ತಾಯಿ ಬಂದು 9 ಅವತಾರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಹಿಷಾಸುರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದು. ಆಯ್ತು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಇನ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ಮಾತಾಡಿ ಅಕ್ಕ. ಅಣ್ಣ, ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತೈತಮ್ಮ. ನಿಮ್ದು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಿಮ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಕಟ್. ಅಕ್ಕ, ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅಣ್ಣ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಈಗ? ಹೇಳಿಮ್ಮ. ದಿನ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಬೆಳಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಉದಯ ಆಗ್ತಾನೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ ಅಕ್ಕ. ಒಂದು ಸರಿ ನನ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿ ಅಕ್ಕ. ಹಲೋ. ಪವಿತ್ರ, ನೀವ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತಣ್ಣ. ಅಕ್ಕ ಮಾತಾಡಿ ಅಕ್ಕ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ನಾನು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪ್ತಋಷಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪವಿತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ, ನೀವು ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಕ್ಕ. ಸಾರಿ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, please give a message to everybody who is attending today. I've already told the boys experience. So let everyone hear it once more. Understand that Guru Amara or God or the Rishis
They don't come physically taking form in front of you and help you. They will help you in the way they fit. ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಗ ನಾವು ಸತ್ಸಂಗದ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ನಾನು ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಾವು ಸೆಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪವಿತ್ರ ಯಾವ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. A kumkum made of turmeric and lime, that is the proper mixture the rishis have found will give the desired effect. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Not kumkum made of chemicals. ಅದು ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದಿಗಳು ಬಂದಿದೆಯಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ? ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಮ. ಬಿಂದಿಗಳೆಲ್ಲ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್. It spoils your skin. It gives skin allergy. ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಪೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕ್. ಕುಂಕುಮ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಆ ಕುಂಕುಮ್ನ ತಗೊಂಡು ಕೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕುಂಕುಮ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕುಂಕುಮ್. ಇವಾಗ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಬಿಂದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಆ ತರ ಬಿಂದಿಗಳು ಬಂದಿದೆ. They feel ಏನೋ ಒಂಥರ ashamed to keep ಕುಂಕುಮ್ or a proper ದೊಡ್ಡ ಬಿಂದಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಡಾಟ್ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. While I'm doing puja daily, I will pray and do namaskara to Sapta Maharshi and Atri Maharshi. Did my namaskara will reach to them? From ಹೃದಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಏಕಾಗ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ them. Just for the sake of ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will not reach them. From your ಹೃದಯ you should do the namaskara. Then it will reach them. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಸ್ಕಂದ ಷಷ್ಠಿ ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ಪೂಜೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಒಬ್ರು. ಷಷ್ಠಿ ಅನ್ನೋದು it is a very sacred day for Subramanya Swami. On the ಷಷ್ಠಿ day he was born. That is why it is sacred. So ಆ ದಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will reach him and he will bless you. ಅದು ಷಷ್ಠಿ ಕಂದ ಷಷ್ಠಿ ಕವಚನೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ. It will be more beneficial. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು.